Good morning, my dear students. I am Sidramappa Mallikar, work as Assistant Professor of Commerce at Government First Grade College in Kalbudri. I welcome you all to our college on behalf of all faculty members of our college. Today I am going to discuss about a brief introduction of syllabi of business environment subject. The main objectives of this subject, that is learning objectives of this subject, is to enable the students to understand the basic framework within a which business operate and to develop skills of identifying and analysis of such environmental framework. So this is the learning objectives of business environment course. Then what are the learning outcomes? After completion of this course, means this subject, what are the learning outcomes? After completion of this subject, students will able to explain the basic framework within a which businesses operate and identifying and analysis of such environmental framework. So after completion of this course, students will able to understand, will able to explain the basic environmental factors which influence on development and functioning of business enterprise. So this is the learning outcomes of business environment course. So this subject or course is divided into 5 units. First unit is business and its environment. ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವಿಷಯವನ್ನ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ business and its environment. So here we are going to discuss about what is business, then what are the characteristics of modern business and scope of business. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವ್ಯವಹಾರದ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so we are going to discuss the concept, nature and characteristics of business environment. So ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಸ್ವಭಾವ ಏನೈತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುದವು. ಸೊ basically, so types of business environment is classified into 2 categories, internal and external. So ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ 2 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಂತರಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರ ಅಂತ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ we shall discuss in detail in the next class about what is internal environment and external environment. Then major players and component of environment. So ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುದವು, who are the major players in the business environment. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಗಳ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತಿ, ವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then second chapter is economic, second unit is economic environment. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ. Here we are going to discuss about meaning of economic environment, nature and characteristics of economic environment, then components of economic environment, economic reforms and impact on business.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಾವಿದಾವು, ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. Here we are going to discuss about what is political environment, its nature and characteristics, then linkage between political environment and business, then what are the components of political environment. ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದಾವ, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರದ ಘಟಕಗಳು ಯಾವಿದಾವ, ಅದರ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಯಾವಿದಾವ, ಸೊ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನದವು. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ as a regulatory body, government act as a promotional body. So role of government is regulatory role, promotional role, entrepreneurial role and planning role. So I am going to discuss about role of government. Then state intervention in business. Pros and cons. State intervention in business. Then what are the advantages of state intervention in business? Then what are the disadvantages of state intervention in business? ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳೇನದಾವು, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನದಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ various laws which are relevant to the business, economic law, labor law and industrial law which are relevant to the business, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next we are going to discuss about what is legal environment, then what are its characteristics. So then we are going to discuss about components of legal environment, then linkage between legal environment and business. ಕಾನೂನು ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾನೂನು ಪರಿಸರದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಏನದಾವು, ಕಾನೂನು ಪರಿಸರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನದಾವು, ಕಾನೂನು ಪರಿಸರದ ಘಟಕಗಳು ಯಾವಿದಾವು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಶಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರ. Here we are going to discuss about what is the meaning of socio-cultural environment, its nature and characteristics of socio-cultural environment, then component of socio-cultural environment, impact of socio-cultural environment on business, culture and ethics in business, socio-responsibility of business, meaning and its objectives, arguments for and against social responsibilities. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರದ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರದ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುದಾವು, ಆ ಘಟಕಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿದಾವ, ಅದರ ಪರವಾದಗಳು ಯಾವುದವ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ವಾದಗಳು ಯಾವುದವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಘಟನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳೇನದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. Here we are going to discuss about the meaning of technology. Technology, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then its nature and characteristics of technological environment,
then elements of technological environment, ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದಾವ, ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರದ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಡುವಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಐತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಏನೈತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೊ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳೇನದಾವ, ಅದರ ಧೋರಣೆಗಳೇನದಾವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And last concept is technological park. So what is technological park and its objectives? We are going to discuss all those things in the last chapter, that is technological environment. So if you have any doubts regarding syllabi of the business environment, please ask me. So references book ನೀವು ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ವಥಪ್ಪ ಬುಕ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ. ದೆನ್ ಗುಳೇದ ಗುಡ್ಡ, ಸೊ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈ ಬಿಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಗುಳೇದ ಗುಡ್ಡ ಬುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ, ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವು ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ thank you all of you for your patience listening. Thank you one and all.